Sneha, are you presenting now? Hello. Hello. Okay. 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 We shall wait for 2 minutes, sir. After 2 minutes, we shall start. Sir Ramesh Bhatt, sir, shall we start? Can we start, sir? Hello. Hello. Yes, we can start. Okay, they will join later. Okay. Okay. Now over to Namrata madam. Okay, sir. We shall start, madam. Okay. Yes, sir. Om Shri Manjunathaya Namaha. A very good afternoon to you all. I would like to welcome you all to today's webinar on Wonders of Sky, organized by Department of Physics and Spectra Association, STM College, Ujjire. Thank you for being with us here this afternoon. Stargazing at the night, we start thinking unintentionally, what lies there? What is the order of things there? Which part in such frightful majesty can we all take? One might have compared stars with millions of eyes watching at us from space. Scientists from all over the world gaze into stars and make discoveries that amaze us every day. Today, we have with us one such astrophile, the convener of Amateur Astronomers Club, Sri Mahavira College, Mudabidre,
Professor Ramesh Bhatt, Principal, Sri Mahavira College, Mudabidre, to amaze us on the facts of wonders of sky. On behalf of Physics Department and Spectra Association, SDM College Ujire, I extend a warm welcome to you, sir. Thank you. I would also like to extend a warm welcome to the principal, Dr. Satish Chandra S, for being a great source of support to all our programs. Welcome, sir. I would also like to welcome Professor Shashishekara N. Kakatkar, HOD, Department of Physics, who is the coordinator of today's program. Welcome you, sir. Thank you. Thank you. I would like to extend a warm welcome to faculty members and students of our neighboring colleges. Warm welcome to you all. I would also like to welcome my dear faculty members and all my students. Welcome you all. Now I request Mrs. Apeksha Jain, Assistant Professor, Physics Department, to introduce our today's resource person, Professor Ramesh Bhatt. A very good afternoon to you all. Now it's time to know about our today's resource person, Professor M. Ramesh Bhatt. Professor M. Ramesh Bhatt has obtained his BSc from Sri Mahavira College, Mudabidire in the year 1974 and MSc from Mysore University in the year 1976 and also MPhil from Mangalore University in the year 1995. He started his teaching career in the year 1976 at Vittal PU College, Vittal. Later on, he also worked 21 years at Sri Mahavira College, Mudabidire from 1982 to 2003 and 1 year at Bandarkars College, Kundapur, 11 years at Sri Bhuvanendra College, Karkala, and also retired from service at Sri Bhuvanendra College, Karkala on 2015. Presently, he is serving as principal of Sri Mahavira PU College, Mudabidire. Professor M. Ramesh Bhatt has conducted several activities. Few of them are: he conducted stargazing programs at different places from 1980 and conducted live stargazing programs in All India Radio, Mangaluru. He has given several talks in All India Radio, Mangalore and participated as resource person in many workshops of school and college teachers, and served as president of Association of Physics Teachers of Mangalore University for 2 years, and also founded secretary of Karkala Science Forum. And he has also started Amateur Astronomer Club at Sri Mahavira College in 1985 and conducting its activities every year. We extremely glad and happy to have such eminent personality with us today. Once again, a heartily welcome you, sir. Thank you, ma'am. It is our privilege to have such an eminent personality with us today. Once again, I welcome you, sir. With this, I request you all to give your full attention to Professor Ramesh Bhatt. The session is over to you, sir. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರವರೇ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ HOD ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಕತ್ಕರ್ ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತಗಳು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ.
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಆಕಾಶ, ಈ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅದ್ಭುತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತಗಳು, ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ವಂಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ದಿವಸಾಗಲೂ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ದಿವಸಾಗಲೂ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ತರ ವರ್ತುಲಾಕಾರ ರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು, ಇಂತಹ ಹ್ಯಾಲೋ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ ಗೋಳ ಕಾಣಿಸಿತು. ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ದಿವಸಾಗಲೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಣುವುದು ರೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಸೂರ್ಯ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆಯ ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ವಯಲೆಟ್ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 7 ಬಣ್ಣಗಳು, ವಿಬ್ಜಾರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮೋಡ. ಮೋಡದಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀರಿನ ಆವಿ ಬರ್ತದೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಡಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈ ತರ ಸೈಕಲ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಈ ತರದ ರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಆವಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆದದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದದ್ದು ಕೆಲವು ಇಂಥ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳು, ಹಲವಾರು ಇಂಥ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಥವಾ ಮೋಡ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೋಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಮೋಡಗಳು ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಐಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ, ಅದರ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರಣ. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಡಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೋಡಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿರಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿರೋಕ್ಯುಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಟೋಕ್ಯುಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಟೋಸ್ಟ್ರೇಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಕ್ಯುಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಮೋಡಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತರದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿರಸ್ ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಹರಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ 5 ರಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ -20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 20 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಷ್ಟು -20 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ -30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಈ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರದ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು 2 ಫೇಸ್ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ 6 ಫೇಸ್ಗಳು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್. ಈ ತರದ ಶೇಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡುವಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದರಿಂದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಕ್ರೀಭವನ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 2 ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ರೇ ಅಥವಾ ಕಿರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಡದ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದದ್ದು 46 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು 22 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತ 22 ಡಿಗ್ರಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ 46 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಬರಬಹುದು. ಅದು ಆ ತರ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ.
ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡಿನಿಂದ ಈ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಆ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 46 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಪ್ ಜಾರ್ ಅಂತ 7 ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ. ವಯಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್, ಕಲರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಈ ತರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಸಿಗುವುದು, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮೋಡ ಇರುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಬರುವ ಈ ತರದ ಹ್ಯಾಲೋದಲ್ಲಿ 7 ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಕಾಣುವುದು ಇಷ್ಟು ರೇರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಮೇಲೆ ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೋದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲಿನ ಇದು ಈ ತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ರಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ನೋಡದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವಾಗ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಗುಡುಗು ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚು. ಗುಡುಗು ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚು ಬರುವುದು ಮೋಡದಿಂದ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಈ ಮೋಡ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಡದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ತರ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕೆಳಗೆ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ತರ ಆಗುವಾಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ವೋಲ್ಟ್, ಸಾಧಾರಣ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏರ್ ನಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್
30,000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ 30,000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಾಳಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ದು ಗಾಳಿ, ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದವೇ ಥಂಡರ್ ಅಥವಾ ಗುಡುಗು. ಈ ತರ ಮಿಂಚು, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚು, ಥಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡುಗು, ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರೋದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಿಂಚು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಗುಡುಗು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಿಂಚು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಗುಡುಗು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಿಂಚು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಅರ್ತ್. ಇದು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಮೋಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮರಗಳು, ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುನಃ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ತಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆಟಲ್. ಆದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಥಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೀದಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಸೀದಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬಡಿಯದೆ ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ತರ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ಆಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೌಂಡ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ. ಆದ್ರೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಆ ಹ್ಯಾಲೋಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು. ಆಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಹ್ಯಾಲೋ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲವರು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಹ್ಯಾಲೋ ಕಂಡಾಗ, ಅದು ಕಂಡದ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವಾಗ, ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಹ್ಯಾಲೋ ಬರುವುದು. ಆದ್ರೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬರುವುದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದ ದಿಗಂತದ ಹತ್ತಿರ, ಪೂರ್ವ ದಿಗಂತದ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗಂತದ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು, ಹೊರೈಸನ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಸಂಜೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಇದ್ದು ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ,
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಕ್ರೀಭವನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪಿನ ಒಳಗೆ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಪುನಃ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪುನಃ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಯಲೆಟ್ ಇಂದ ರೆಡ್ ವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನೇರಳೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಿನವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ 7 ಬಣ್ಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಬಂದ ಹ್ಯಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದು ಬರುವ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹ್ಯಾಲೋ ಬರುವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೇರಳೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಯಲೆಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ ಒಳಗಿಂದ ಆದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಈ ತರ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದ ಕಡೆಯೇ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತೇವೆ, ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಅರೋರಾ ಬೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ಇದರ ಸುತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತರ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೌರ ಮಾರುತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೌರ ಮಾರುತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲಿನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗುವ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ, ಹೌದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ತರಂಗ ದೂರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತರಂಗ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ತರಂಗ ದೂರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ವಯಲೆಟ್ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಚದರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇರಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಚದರಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೇರಳೆಗಿಂತ ನೀಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಇನ್ನು
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತದೆ? ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದ ಅದು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಚದುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಆಕಾಶದ ಅದ್ಭುತಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತ. ಇದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ. ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡುವ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಟೋಟಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸೂರ್ಯನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊರೋನಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಈ ತರ ಕೆಂಪಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗುವಾಗ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪಾಗ್ತಾನೆ? ಈಗ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆರಳು ಬಿದ್ದು ಆಗುದಂತಾದ್ರೆ ನೆರಳು ಕೆಂಪಿರುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಮಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬರುವುದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಈ ತರ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ. ಆಗ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಚಂದ್ರನ ಕಪ್ಪು ನೆರಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಆ ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಖಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ನೆರಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ಟ ನೆರಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ದಟ್ಟ ನೆರಳು. ಹಾಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ದಟ್ಟ ನೆರಳು, ಸೈಡಿಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನೀಲಿಯಾಗಿ ಅದು ನಸು ನೆರಳು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪೆನಂಬ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೆನಂಬ್ರ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾನ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಎರಡರ ಯಾವುದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕೋನೀಯ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೋನದ ಪ್ರಕಾರ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೋನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೋನ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ದೂರ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್, ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಆ ತರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಈ ತರ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು? ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗುವಾಗ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಮಿ ಬರ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು, ಅಂಬ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನಂಬ್ರ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಅದು ನಸು ನೆರಳು. ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಈ ಅಂಬ್ರ ರೀಜನಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಅದೇ ಪೆನಂಬ್ರ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಬೀಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಕಪ್ಪಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪಾಗ್ತಾನೆ? ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು, ಚಂದ್ರನ ರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿರ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಕಪ್ಪು ಪೋರ್ಷನ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಕಪ್ಪಾದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಆಗ ಚಂದ್ರ ಕಪ್ಪಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಂಪು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹಗಲಿನ ಭಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡುವುದು. ಆಗ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ, ನೆರಳಿನ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವಂತ ವಯಲೆಟ್, ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಈ ಶ್ಯಾಡೋ ರೀಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಚಂದ್ರ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಂಪು ಇಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ. ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಚಂದ್ರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ನೆರಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಕೆಂಪಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೆರಳಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಪುನಃ ಕಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಂದ್ರ ಕೆಂಪಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಮೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಕ್ತ ಚಂದಿರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.
ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ ತಿರುಗುವಾಗ, ಈ ತರ ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಥದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಾಗ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್, ಇದರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಫೋಕಸ್ ಇರ್ತದೆ, 2 ನಾಭಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಕೆಲವು ದಿನ ಪೆರಿಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಹತ್ತಿರದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಗಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರುವುದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಎಪೋಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ದೂರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರರ ಮಧ್ಯದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರರ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3,62,570 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ, ದೂರ ಇರುವಾಗ 4,05,410 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಪೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಆಗುವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಪೆರಿಗಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಚಂದ್ರನ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪೆರಿಗಿ ಹತ್ತಿರ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಇದು ರಾತ್ರಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಯರ್ ಶವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಯರ್ ಅಂತ. ಇದು ಏನು? ಇದು ಮೀಟಿಯರ್ ಶವರ್ ಆಗುವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ. ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ 1-2 ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬೀಳುವುದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೀಳುವುದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಉಲ್ಕಾ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಕೆಲವು ಸಲ ಹೀಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಉಂಡೆಯ ಹಾಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸ್ತವೆ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಉರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಇದು ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೀಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಳುವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಳುವುದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೀಟಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉಲ್ಕೆಗಳು. ಇದು ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಉಲ್ಕಾ ವರ್ಷ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಉಲ್ಕಾ ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಆ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಧೂಮಕೇತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಬಾಲದ ಅವಶೇಷಗಳು, ಬಾಲದ ತುಣುಕುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಬಾಲದ ತುಣುಕುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಈ ತರ ಉಲ್ಕಾ ವರ್ಷ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಧೂಮಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪಾತಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅದರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಧೂಮಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಧೂಮಕೇತು ಏನಂತ ನೋಡುವ. ಧೂಮಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾರು ಇಂಥ ಧೂಮಕೇತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಇದರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಧೂಮಕೇತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಬೇಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧೂಮಕೇತು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೂಮಕೇತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣೋದು? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಈ ಧೂಮಕೇತು ಅನ್ನುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯ. ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, comets also revolve around the sun in elliptical orbit, long elliptical orbit or parabolic orbit or hyperbolic orbit. ಈ ಧೂಮಕೇತು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಾಕಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವೃತ್ತವೇ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು. ಆದ್ರೆ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ, ಅದರ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್, ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ದೀರ್ಘವೃತ್ತವನ್ನೇ ತೆಕೊಳ್ಳುವ. ಈ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಧೂಮಕೇತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಈ ತರ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ ಇದು. ಈ ಧೂಮಕೇತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧೂಮಕೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುವುದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡರ್ಟಿ ಸ್ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಕೊಳಕು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಕೊಳಕು ಮಂಜಿನ ಉಂಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಐಸ್ ಮತ್ತೆ ಘನೀಕೃತವಾದಂತ ಅನಿಲಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೂರ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಘನೀಭವಿಸ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಐಸ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನೀರಾಗ್ತದೆ, ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಬೆಳೀತದೆ. ಇದು ಬಾಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಖಾಲಿ ಅನಿಲಗಳು, ಧೂಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಅಥವಾ ಸೌರ ಮಾರುತ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸೌರ ಮಾರುತ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಈ ಬಾಲವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದೂಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಬಾಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಾಲದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಉದ್ದದ ಬಾಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಗಿಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಲ ಅದರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಲದ ತುಣುಕುಗಳು, ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಟೈಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್, ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತುಣುಕುಗಳು ಇರ್ತವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಆ ಬಾಲದ ತುಣುಕುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧೂಮಕೇತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ತುಣುಕಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ತುಣುಕುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಉರ್ದು ನಮಗೆ ಮೀಟಿಯರ್ ಶವರ್ ಅಥವಾ ಉಲ್ಕಾ ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಮತ್ತೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವುದು, ನೋಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನೋಡುವ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಕಾಶ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಕಾಶ ಇರುವುದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಳಾಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳಾಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದರ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಡೀ ಗೋಳ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಖಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದು ಈ ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ
ಈ ತರ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವಾಗ ಈ ಖಗೋಳ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಬಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಮರಗಳು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವ, ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಖಗೋಳ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಯಾರೋದಿನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ತೋರಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದಿವಸಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ ಆಗುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಖಗೋಳ ತಿರುಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ತಿರುಗುವುದು ಭೂಮಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆ, ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಳ ತಿರುಗುವಾಗ ಅದರ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದು ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೃದ್ಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸೀದಾ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಉಳಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದರ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಗೋಳ ತಿರುಗುವಾಗ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಹುದು. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ರೆ ಈ ತರ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ವಾಲಿಕೊಂಡೇ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮ್ಮರ್, ವಿಂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗುವುದು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ, ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯನೇ 6 ತಿಂಗಳು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, 6 ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಅವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಅವ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಆಕ್ಸಿಸ್ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋಳಾಕಾರವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್, ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೂನ್, ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಇರುವ ಬದಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದು ಚಂದ್ರನ ಹಗಲಿನ ಭಾಗ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದು ಚಂದ್ರನ ರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಾಗ ಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗಲಿನ ಭಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅದು ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಇನ್ನು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರುದಿನದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವುದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿ ರೈಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ, ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗ ಎದುರಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಗಲಿನ ಭಾಗ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರು ಅವ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ. ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರನ ರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಎದುರಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂನಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾದಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ತರದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಕಲ್ಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ. ಗ್ರಹಗಳು ಆ ಚುಕ್ಕೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್. ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಚಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಎದುರು ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳನ ಅಕಲ್ಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ತರ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಈ ತರ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮರೆ ಆದದ್ದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಶುಕ್ರ ಇರ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಆಗಲಿ, ಗುರು ಆಗಲಿ, ಈ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್
ಸಾಧಾರಣ 12 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಎದುರಿಗೆ. ಆಗ ನಾವು ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೌಢ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ವೀನಸ್ ಮತ್ತೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಇದು ಎರಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗ್ರಹ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಸಂಜೆ ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಬುಧ ಅಂದ್ರೆ ವೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಎರಡರ ಕಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವಂತ ಅದರ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗಿಂತ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗ ಉಲ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತರ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೂ ಕೆಲವು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ ಆಗೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕತ್ತಲೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದುಗಳು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋದಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಉಲ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಉಲ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಉರಿದು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಕಳಿಸಿದಂತ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇವೆ. ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ನಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರು ಕೇಳಬಹುದು. Thank you, Professor Ramesh Bhatt sir, for an enlightening and wonderful presentation of Wonders of Sky. Thank you, sir. Now this session is open for questionnaire. Participants having any questions, either you can discuss it with Professor Ramesh Bhatt sir, or you can type your questions in the chat box. The session is open for questionnaire. Hello, sir.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಕ್ಷಿತಾ. ಹಾ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ರಿ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅರ್ಥಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಹಾ, ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾ ಸರಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಉಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಧೂಳಿನ ಕಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವುದರೊಳಗೆ ಬೂದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೂದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಬೂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆತರ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಬಹಳ ರೇರ್ ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡೇಂಜರ್. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉರಿದು ಮುಗಿಯೋದರ ಒಳಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೈದಾನ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶೇಷ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುವಂತದ್ದು ಮಿಟಿಯರ್, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅದು ತಣದ ನಂತರ ಏನು ಅದರದ್ದು ರಾಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಶಿಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಲ್ಕೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉಲ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಸಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಫೋಸೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾಸಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜೀವಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಈವನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಆ ಟೈಪಿನ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರ ಅವಶೇಷ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಪ್ರಸರ್ವರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್, ನಾಸಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚೈನಾದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದದ್ದು, ಅದರ ಅವಶೇಷ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆತರ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ತರ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? ಸರಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಆದ್ರಿಂದ 8 ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇದೇ ತರ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವಂತ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಈ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಧೂಮಕೇತುವಿಗೂ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 3 ರೀತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತವೆ. ಈ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಹಾಗೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ 7-8 ಇರುವುದಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದೇ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಎಷ್ಟೋ 1000 ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ರೇರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣುವುದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಈ ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು ಅದರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ತಿದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 365 ಕಾಲು ದಿನ. ಹಾಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷ ಬೇಕು, ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಧೂಮಕೇತುಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೂಮಕೇತುಗಳಿಗೆ ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಧೂಮಕೇತುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು 1986 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು 76 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 76 ವರ್ಷದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅದರದ್ದು. ಅದು 76 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 1910 ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ 1986 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪುನಃ ಅದರ ಪೀರಿಯಡ್ 76 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ತರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಧೂಮಕೇತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಂತ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಧೂಮಕೇತುಗಳ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಧೂಮಕೇತು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಾಲದ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರುವುದದು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅದರ ಬಾಲ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾವು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಾಲದ ಸೈಜ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಧೂಮಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಲಿ, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಕಾಮೆಟ್, ಅದು 1910 ಬಂದಾಗ, 1910 ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಬಾಲ ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಲ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅದರ ಬಾಲದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು 1986 ಬರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧೂಮಕೇತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಅದರ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಆಗ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 86 ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದರ ಬಾಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡುವ ಆಂಗಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಧೂಮಕೇತು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ ಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಧೂಮಕೇತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಗ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ದೊಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೂಡ ನೋಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಧೂಮಕೇತು ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. Okay, sir. Very nice explanation. Thank you so much. Okay. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು.
Is any other participants are having any questions? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಆಕಾಶದ ಅದ್ಭುತಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಕತ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಟೀಮ್ನವರಿಗೂ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Now we have come to the logical end of the session, and I request Mrs. Rashmi, Assistant Professor, Department of Physics, to deliver vote of thanks. Good evening, all. On behalf of Department of Physics, SDM College, Ujire, it's my privilege to propose vote of thanks on this occasion. Today, we are very much delighted to have eminent personality, Professor Ramesh Bhatt, with us. Thank you very much, sir, for your knowledge, for sharing your knowledge on wonders of sky. Thank you, sir. I wish to thank our principal, Dr. Satish Chandra S. His able guidance has always encouraged us. Thank you, sir. My sincere thanks to the coordinator of this program, Professor S.N. Kakatkar, for arranging this wonderful event. Thank you, sir. Thank you. I thank all the participants from other institutions, and also I thank all my colleagues and students for your cooperation. Thank you, one and all. Thank you, Rashmi ma'am. Thank you all.